your attention, please. It's time. Show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ಟನ್ ಟನ್ ಕೇಳಿ ಕಂಠೆ ಧ್ವನಿ ಶಾಲೆಯು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಷಣ 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 ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕರೆ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿನುಗುತ್ತೀಯೇ ನೀನು. ಟನ್ 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 ಕೇಳಿ ಕಂಠೆ ಧ್ವನಿ ಶಾಲೆಯು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ BK ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸರಸ್ವತಿ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರಂಭಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ ನಾಯ್ಕ್. ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಲೋಕವಂದಿತ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಲೋಕವಂದಿತ ಅಗ ಪರಿಹಾರಕ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಅಗ ಪರಿಹಾರಕ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ ವಿನಾಯಕ ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸಂಕಟಹರಣ ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸಂಕಟಹರಣ ಸಾರೆ ಗರೆ ಗಪ ಗಪ ಗಪನಿ ಪನಿ ಸರೆ ಸಾರೆ ಗರೆ ಗಪ ಗಪ ಗಪನಿ ಪನಿ ಸರೆ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತಾ
ವಿನಾಯಕ ಲಂಬೋದರವರ ಮಂಗಳದಾತ ಲಂಬೋದರವರ ಮಂಗಳದಾತ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಕರುಣಿಸು ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣದಯಾಮಯಿ ಕರುಣಿಸು ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣದಯಾಮಯಿ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಲೋಕವಂದಿತ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಲೋಕವಂದಿತ ಅಗ ಪರಿಹಾರಕ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಅಗ ಪರಿಹಾರಕ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ಸಾರಾ ಸುಗುಣ ಚರಿತ ವಿನಾಯಕ. Now, I would like to call upon Mr. Akshay Hegde sir to welcome the address. I, Akshay Hegde, standing before you to welcome you all on behalf of Viratri at Saraswati PU College, Kumta. It is my great pleasure to welcome you all for this orientation program, Arambam 24-25. Today marks the beginning of an exciting journey for our new students, and we are thrilled to have you all here. First and foremost, we are all honored to have our distinguished chief guest, Vidwan Sandeep Bhatt, to share his insights and wisdom with our students. I request our beloved principal sir to florally welcome the sir. Welcome you, sir. I would like to extend a special welcome to our visionary co-founder, Mr. Gurra Shetty sir, whose commitment and passion have built this institution into what it is today. We are grateful for your continued guidance and support. Welcome you, sir. I also like to extend a heartfelt welcome to the principal, Mr. Kiran Bhatt, Saraswati PU College, who has exemplified excellence and unwavering commitments. Welcome you, sir. Also, I would like to welcome Srimati Sujata Hegde, Vice Principal, Saraswati PU College, Kumta. Welcome you, ma'am. To our new students and their parents, I extend a warm welcome to Viratri family. Here at Viratri, we are committed to providing you with the support and the resource you need to excel in academics as well as to achieve your personal growth. Welcome you all. Also, I would like to welcome all the dedicated faculties and staff who are committed to nurturing your talents and preparing you to make meaningful contribution to the society. Once again, I welcome you all. May your time here be filled with growth and endless opportunities. Thank you one and all. ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ದೀಪ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಭಟ್ ಸರ್, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ
स्वरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां मे सदा रवेरस्तं समारभ्य Life who have gathered here for the orientation program for the academic year 2024-25. I request Shri Gura Shetty Sir, co-founder Vidatri Academy, a person with the dedication and vision to give his introductory speech. Present here today for this orientation program. The dignitaries on the dais, today's guest, Sandeep Bhatt sir, Principal Kiran Bhatt sir, Vice Principal Sujata Madam, respected parents, my dear colleagues, and all my dear students. Once again, I welcome you all for this 5th orientation program of Vidatri Academy in association with Konkan Education Trust and its institute, B.K. Bhandarkar Saraswati PU College. This is our 5th orientation program and this batch will be our 6th batch. My dear parents, Vidatri Academy Mangalore ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಮಟಾ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. The purpose of today's orientation program is to educate all the parents and students what is that we are going to do for the entire 1 year, when your test will be, how the classes will start, and how the parents meeting will be conducted. Each and everything will be briefly introduced by Kiran Bhatt sir in next session. My dear students, this journey with us will be for next 2 years. And this journey, you guys have come with your own interest. Howda? It is not forced by your, I hope that it's not forced by your parents or you guys are influenced by someone. With your own interest, you have taken the admission here. So now, I request for next 2 years, if your next professional course journey ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ next 2 years I want you guys to surrender completely for the teaching team what they are going to mold you, train you for the next 2 years. And as I said, dear students, this 2 years is very important and very precious. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬೇರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ SSLC ವರೆಗೆ ಏನು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಮೌಜು ಮಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಲಿತೀರಿ, ಮಾತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. there are so many things which will happen in these 2 years. These memories will carry for lifelong and you guys will cherish for lifelong. ನಂತರ ನೀವೇನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ or medical, whatever the best facility you get, you can't cherish it forever. But these 2 years, what you guys are going to spend your time, you will cherish forever. At the same time, I want you guys to dedicate yourself for the studies. ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 2 years ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಇವನ್ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you guys will have the fruitful results forever. And I said, next 2 years, you guys are my responsibility. You guys are my responsibility, andre it's my team responsibility. When your parents have believed in us, nammanna nambi, I have almost more than 60% of the parent I have personally addressed and I have counseled them and I have given the promise. Whatever the promise, na ಏನೇನೋ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, will make sure that we'll reach it. And when I said I will reach it, it is my team who is going to do the magic inside the 4 wall. Whatever the plans
I do with them sitting in the cabin and ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years by giving the fruitful results. And you all know that we are the only institution in Uttara Kannada to give 100% results with state ranks. Last year we have got 5th rank in the state. We are expecting the better rank in the next coming examination, and that will be done by our lecturers. And my dear students, whatever the ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, whatever the doubts you will get in the daily learning classes, especially ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದವರಿಗೆ, very third day ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ದಿವಸ ಬರ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಎಂಥರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ನನಗಿದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು CET ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 1000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, JEE ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ತಿರುವನಂತಪುರಮಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 years BS MS ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ he will be placed in ISRO. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, you have to completely surrender to them. Next 2 years, if you be a good friend for your lecturers, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸನ್ನ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ. 10 minutes a day, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು and we'll make sure that we will correct it or will counsel it why it has happened like that. And at the same time, in 2 years, lecturers ಏನೇ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೈದ್ರು, 1-2 ಸಲ ಹಗುರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಕಂಗಾಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಂಬಾರ ಗಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಿಮಗೆ ತಟ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೊಂದು ಕೈ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಳಗಿರುವ ಕೈ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಕಾಳಜಿ. ಆ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟು ತಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
So now it is a pride moment for me, pride at the same time proud moment for me to introduce my team members who is going to train you, mold you, your students for the next 2 years journey. Department wise, I will introduce the team members. Physics, Kiran Bhatt sir, Physics HOD as well as the principal of Saraswati PU College. Followed by Padmanabh Prabhu sir, Devidas Gunga sir, please come. Anna Hegde sir, Nisha Prita madam, Dikshita madam, they are chemistry lecturers. Mathematics, Deepak Naik sir, Umesh Pujari sir, Akshay Hegde sir. Computer Science, Gura Shetty sir, Pooja madam. Biology, Dr. Avinash Amangi, Pramod Mudeshwar sir. So as I said, these are the people who are going to do the magic inside the classroom. Next 2 years, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, CET-ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು, JEE ಆಗಬೇಕು, ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ISER ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, next 2 years completely surrender for these guys. These your Vidatriya complete strength. What I can say, sir, with your all support, I have promised as usual what I have done for the last year. So expecting the same support and the guidance for these students. Thank you. For English, Farjana Sheikh madam, actually she is not feeling well, she is in a rest for next 1 week, she will be joining after 1 week and she is there with us from the last almost more than 10 years. And next, Jasmine madam, hope she is here. Yeah, please. ಕನ್ನಡ ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೊಂಕಣಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟುಡೇ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 years. ಹಿಂದಿ ಲತಾ ಮೆಸ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ ದ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. Thank you, madams. And all of those, the non-teaching staff members, Srinidhi madam, Nitesh Mehta, Nilesh sir, please come. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 9:30 ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years they are also going to play a major role in your life. I would like to introduce the hostel in charge, Somnath sir and Lavina madam. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೋಮನಾಥ್ ಸರ್. ನಂತರ ಲವಿನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.
ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರಿಬ್ಬರದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಹತ್ತೋಷ್ಟವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್, ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲತಾ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಲತಾ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years. Because from everyone we'll have a learning. And love and care what they show, that will be not counted, but you will be realized only after 2 years. Gajana is also one of the person who will be taking care of everyone. I hope he is here. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 1-to-1, 1 child with a parent with all faculties, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ 4 walls-ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ನೌ you are all my responsibility. I'll play a different role for you guys. I'll be a mentor, I'll be a friend, I'll be a brother, I'll be a guardian. Any problem if you face in the campus, it is first you have to bring it to my notice. Because I have taken the complete responsibility of yours and I have promised your parent saying that she or he will come out with the flying colors. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, protocol, your class advisor, mentor, principal, and then I am always there for you. I wish you all the best, and I also thank all the parents for believing in us and taking this admission in Vedatri at Saraswati VO College. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಭಟ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸುಜಾತ ಹೆಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಂಬಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೊಂದರೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. PCMB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PCMCS ಇರ್ಬೋದು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪಾಲಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರ್ತೇವೆ.
ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, 1 ಇಯರಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು PPTಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ, ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ 3rd June 2024. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು June 3ರಿಂದ. ಮೊದಲನೆಯ 1 ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 3rd June to 8th June ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು SSLC ಮತ್ತೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇತು ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೇತು ಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ SSLC ಇಂದ PUC ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು 10 June 2024 ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಏನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತದೋ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ PCMB ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರಗತಿಗಳು June 3ರಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ 1-1.5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಏನು ನಡೆದಿರ್ತದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. 2nd week of August ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ 2nd week of August ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಅಂಕಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವರೇಜ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 80 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 30 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಗತಿಗಳು ಇರ್ತದೆ, 30 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, 70 ಅಂಕಗಳ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಇದು PUC ಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 70+30 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, 80+20 ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದೇ. ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಕೊನೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಓದಿ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ
ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಏನು ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಗ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1-2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಏನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕೋ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತದೆಯೋ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ವೀಕ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿರ್ತದೆಯೋ ಆ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. OMR ಬೇಸ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಜೂನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರಜೆಗಳು ಬಂದರೆ ಆಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 15ರಿಂದ 20 ವಾರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 20 ವಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 15ರಿಂದ 20 ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ that will be the first result sheet of your child in our institution. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1-to-1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ನಡೀತದೆಯೋ ಅದು ಕಾಮನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿರೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1-to-1 ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 4th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. 4th ವೀಕ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಸಹ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ October. Usually the government have announced that on October 3rd week, but we will conduct that the midterm exam on October 1st week only. So October 1st week we have a midterm exam. So based on that, whatever the portion is covered, the almost 50% of the portion till September end. So based on this midterm test, so result analysis once again we will call you on 4th week of October, the August 4th week as well as October 4th week we will call. So based on that the midterm exam, so you can analyze your child midterm results with the faculty members. And same thing, the next test will be the unit test. Second unit test will be on 4th week of November. At the end of the November we have a second unit test. So here clearly we mentioned that it is a unit test, midterm and unit test. Anyhow ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆಯೋ
ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರೇನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು 30 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನವೆಂಬರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಡೀತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಜೂನ್ 3rd ಟು ಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು 3rd ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಈ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜನವರಿ ಮಂತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಸೊ ಐದರ್ ಆನ್ ದ 4th week of January or 1st week of February. As per the government norm, we have to conduct the practical exams for this practical subjects. That is on 4th week of Jan or the 1st week of February 2025. Okay, and tentatively means almost it's fixed for your theory annual examinations will be on February 2025. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2ನೇ ವಾರ ಅಥವಾ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ 2nd or 3rd week of ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆಯೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಏನು ನಡೀತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 2025ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೈನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನು ವಾರದ್ದು ನಡೆದಿರ್ತದೋ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಆನ್ ದ ಜನವರಿ ಆರ್ ಆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿರ್ತೇವೋ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 2-year courses. PUC will be the 2-year courses, first and second PUC. And syllabus also, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ
ಅದು ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೋ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ immediately after your first year theory exams will start the second PUC syllabus. Theory syllabus ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥಿಯರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಂತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆದಿರ್ತದೋ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡೆದಿರ್ತದೋ, ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ 31st of March will announce the result, the first year PUC annual. And usually you can come and collect that marks sheet on 31st. That will be the 4th parents meet. You can come and collect your child mark sheet. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಿದೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇವೋ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿನ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತಸದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ JEE 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಚೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊನಾಲಿ ಶೇಟ್ JEE ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 2002 51th ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ರಾಹುಲ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ವಾಟ್ 776th ರ್ಯಾಂಕ್ in a JEE examination, and along with this, so almost 15 to 16 students are qualified JEE mains. 15 to 16 students qualified JEE mains. ಬರೆದಿರುವಂತವರು ಒಂದು 20-22 ಜನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 16 ಮಕ್ಕಳು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ NEET 2024 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. We are waiting for the results. So as per the key answers and all, so we noticed that we have 2 top achievers we will get. The one is Advait Kadle, so expected score will be 600 plus out of 720, and Vibha Bhatt, she also be expected score will be 600 plus. These 2 students maybe will be the achiever in NEET 2024, and in all the previous year also in all the Karnataka topmost medical college we have our students. And the KCET 2024 exam is already over, and here also we can expect that the top rankings. Here I will share the KCET 2023 result because we are not get that 2024 results. So the top achiever Srijani Bhatt, she got 421st rank in Agri, and also in the engineering 1126th rank in KCET 2023. This time also we are expecting the great result
in KCET 2024. And I hope, as you all know, the PU board exams, along with this competitive exams, PU board exams also an important. So this PU board exam, I hope already sir said, the top achiever will be the Shravya, but she secured 5th rank, state 5th rank, as well as she will be the district topper. She will be honored by our DC and also CEO. The first rank 594 out of 600. And each and every subject we have a 100 out of 100 students, and in a science stream, the out of 193 students, 139 will be the distinction holders, and remaining all are in first class. So the last year PU board exam result will be 100%. Past 4 years will give the 100% results, and also as sir mentioned, only one college in Uttar Kannada gives 100% results with state rank continuously. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಮಕ್ಕಳು 20 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ almost 193 including the commerce, it will be crossed to 200. So in every year we have a 100% results and state ranks with the effort of all the faculty members and also the students. We got this results. And usually in the college we have some rules and regulations. So whatever the rules and regulations, whatever the things you people have to agree, I hope everyone got the sheets, the parents. Please go through that sheets, whatever the rules is there. ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಕರದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ತಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರ ಸಹಮತಿನೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಹಮತಿಯನ್ನ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. All now we have our own transportation facilities also. It's from Ankola and also from Gokarna, Honavar, Kaulaki, and all the places in all the roads we have a transportation facilities. So you can utilize that transportation facilities. Whatever the fees and everything is there, I hope our back office people will contact later. So you can utilize the transportation facilities. And I request on Monday 3rd June ಏನಿದೆಯೋ 3rd June ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಕೈ ಮಾಡಿ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ CVSK ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಸ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗುವಾಗ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ ರೂಟೀನ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ ಸಾಧ್ಯವಾದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. So we have our own uniforms and also the study materials for both theory and competitive. So we will provide within this month, we will provide the study material as well as the uniform materials. And once you get the uniforms, try to be come with the uniforms within 1 week or 10 days. Once we give the uniforms, the 1 week or 10 days will be the target. So you people have to come with a uniform. And ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀ. ಸೊ ದಟ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್. ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. And the last, I request all the parents, please give your WhatsApp number and your contact number. Once again, I'll repeat that. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ನಂಬರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂದೆದಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇರಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲಿನ ನಂಬರ್ನನ್ನ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ is coming to the college or not, and we have some pattern to take a leave and all, so we'll discuss that in the later parts, but please give your contact number. And at the end, if any queries, anything is needed, so I hope maximum parents have our back office number, the Vidatri office number, that is 9972662855. It is already displayed on the screen. 9972664155. That will be the Vidatri back office number, and our Vidatri co-founder Gurra Shetty number also there, the 9980183332 and 9606016606, and along with my number 9606016603. Any queries idru you can contact this, but first try with the Vidatri office. So Vidatri office ಏನಿದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಧಾತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಧಾತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ plans. So especially the academic plans, and one more things I'll clarify you here. Academic plans ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ academic ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. This session it's a planned for only academic part. So ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಅದೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟೀನ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು
ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ will be conducted, that is there as usual. So this is only our academic plans. Okay, thank you everyone for your patience and cooperations. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕುಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಟಿಗೆಯವರು. ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಮುಕಾಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರು. ಶ್ರೀಯುತರು MA BEd ಪದವೀಧರರು, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದವರು. ಇದುವರೆಗೂ 25 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಲೇಖನ, ಚಿಂತನ, ಕವನ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಬಂಧ, ನಾಟಕ, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿರೂಪಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ, ವೈದಿಕರಾಗಿ, ಗಾಯಕರಾಗಿ, ನಿರೂಪಕರಾಗಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಇವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದವರು. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಿಳಿದಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ನಾವೆಯನ್ನೇರಿ, ಬದುಕೇ ಬೇಡವೆನಿಸಿದರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಮುಂತಾದ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಇವರು. ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ, ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ದೇವರಾತ ಔದಲೇತಿ ತ್ರಯಾರ್ಷಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನ ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ ಸೂತ್ರ ಸಾಮಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿ ಸಂದೀಪ ಶರ್ಮಾಹಮಸ್ಮ್ಯಾಂಭೋ ಅಭಿವಾದೈ. ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈ ಕತ್ತಲನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂಬ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಡಗುಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕರಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹಚ್ಚುವ ಹಣತೆ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆದೇವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡಬಹುದೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ. ಹಣತೆ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಾನು ಯಾರು. ಡಾಕ್ಟರ್ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪರವರ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಗುರುರಾಜರ ಈ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ಸು, ಶಿರ್ಸಿ ಬಸ್ಸು, ಧಾರವಾಡ ಬಸ್ಸು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ಸು, ಮೈಸೂರು ಬಸ್ಸು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅವರು ಗುರುರಾಜವರ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಟಾದ ನೆಲೆಯವರು, ಕೊಂಕಣದ ನೆಲೆಯವರು ಕೊಂಕಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಈಗಿತ್ತಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ತಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮರ 11 ಜನರ ಟೀಮು ಅಂತ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಬ್ಬರು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರೇ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗುಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಈಗ ಕುಮಟಾ ಕಡೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರ ಟೀಮು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಜುಕೇಷನಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾತಲ್ವೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯುವಕರು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು? ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ನೆಲದ ಪುಣ್ಯದ ಕಂಪು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, SSLCಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಮೀರಿ ಊಟ ನಿದ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನೀವು ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸಿದ್ದು. ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದಲೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಧೂಳಿನ ಕಣದಿಂದ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಕೂಡ ನೀವೇ. ಪಾಲಕರು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಅಂತ ಘೋಷಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಂಗರು ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಚೀಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಭಾರ ಇದ್ದದಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಕಾಂಗರುವಿನ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬೆಳೆದರು ಅಂತ. ಮಂಗ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತದೆ. ಆ ಮಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಂಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಂಗರುವಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಡುವಾಗ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೇ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಾರೆ. ಬೆಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 3 ಮಹಡಿಯ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಂತ ಹುಡುಗನೂ ಕೂಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಜಗತ್ತಿನ 500 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ 500 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಬಲದ ಮೇಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಡವ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಓದಿದವಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಓದ್ದವರಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾವೇ. ಯಾವನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿನಮಪಿ ರಜನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರ ವಸಂತವು ಪುನರಾಯಾತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತ್ಯಾಯು. ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. 10ಕ್ಕೆ ದೋಸೆ, 20ಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ, 30ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ. 10ಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ವಯಸ್ಸು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ನಾವು. 20ಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ, 20ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬರುವ ವಯಸ್ಸು. 30ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ, 30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪಂದಿರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನನಗೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೇವೆ. 40ಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ, 10ಕ್ಕೆ ದೋಸೆ, 20ಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ, 30ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ, 40ಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ, 50ಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪ, 60ಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಉಂಟು. ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅವರನ್ನ ವಂಶಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಾತ ಓದಿನಂತೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಹೋದ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ, ಮುಂದಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 101 ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದಂತೆ. 101 ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳು. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ 101 ಬೀಗದ ಕೈಗಳು. ಒಬ್ಬಾತ ಹೋದನಂತೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೀಗವನ್ನು ತೆರೆದ, ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಆತನ ಅದೃಷ್ಟ. 101 ಬೀಗದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬೀಗದ ಕೈಗೆ ಆತನ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಂಡು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 1ನೇ ಬೀಗದ ಕೈಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. 2ನೇ ಆತ ಹೋದ, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು. 1ನೇ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ತಿರುವುದ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೀಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ತೆರೆದ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೀಲಿಲ್ಲ. 10 ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, 30 ಆಯ್ತು, 40 ಆಯ್ತು, 100 ಆಯ್ತು. 101ನೇ ಬೀಗದ ಕೈಗೆ ಆತನ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಿ. 3ನೇ ಆತ ಹೋದ, 101 ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಕೊಡು ನೋಡುವ, ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತನಂತೆ. 101 ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದ, ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ದ, ತೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. 4ನೇ ಆತ ಹೋದ್ನಂತೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 101 ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೋದ್ನಂತೆ, ಜಾಡ್ಸ್ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒದ್ದನಂತೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಈ 4 ಜನ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 4 ಇರುವಂತಹ ನೀವು ನಾಳೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ಕೊಂಕಣ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದು ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನಾಖ್ಯಾತ ಪಿತುಖ್ಯಾತಾಶ್ಚ ಮಧ್ಯಮಾಹ ಅಧಮ ಮಾತುಲಾಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀಖ್ಯಾತ ಅಧಮಾಧಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಿಂದ. ಇವರು ಯಾರು? ಇವರು ಗಜಾನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು. SSLCಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮನಾಖ್ಯಾತ, ಯಾರು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವನು ಉತ್ತಮನು. ಇವಳು ಯಾರು? ಇವಳು ಪೂರ್ಣಿಮಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮನಾಖ್ಯಾತ ಪಿತುಖ್ಯಾತ ಅಷ್ಟ ಮಧ್ಯಮಾಹ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಲಾಷೆ ನನ್ನದು. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಜನ ಇರೋದು. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಜಾತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಸಮಯ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಯೇವು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಜಾತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದದಿದ್ರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸೋಣ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಜನ ಇರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲಿನ 3 ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂತವರು ನಾವಾಗೋಣ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಸಲ ಬೇರೆಯವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು. 9876543210 ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಂಬರ್. ಇದು 9876543210 ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫಿನ ನಂಬರ್ ಇದು. ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. 9 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ, ಅಥವಾ 3ವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓದು ಮುಖ್ಯ, ನಿದ್ರೆನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನೇ. ಹೀಗಾಗಿ 8 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 7 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ 7 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. 7. 6 ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಾಲ. 6 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ನಂಗೆ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. 6 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದೆ. 5 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಇದ್ದದಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ 5 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುವಂತ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. 4 ಜೀವನದಲ್ಲಿ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನರ ಡ್ರೀಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ತಕೊಳ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಅದನ್ನ ತಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹುತೇಕರ ಆಸೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ. 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ. 3 BHK ಮನೆ ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಸೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 BHK ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ. 2 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ.
ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸಾಲದು, 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೈಫ್ ಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ. ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗ 4 ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕೋ ಕೇಳಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. 0% ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ನ ಬದುಕು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇರೋದೇ ಈ 10 ಡಿಜಿಟ್ನ ಮೇಲೆ. 9876543210 ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವನು ನಾನು. ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಂತಹ ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆತ್ರಿ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೇನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಆದ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ KS ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಕಡೆಯವನು FDA ಆದ, ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಕಡೆಯವನು SDA ಆದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವಾಗದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಆದ್ರೂ ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದವರು ಗಣೇಶ್, ಕಿರಣ್, ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್, ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಂದವನು ನಾನು. ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋನಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಯಿತು, ಬಾಟಾ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಯಿತು, ರೇಮಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇನೆ PUCಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂತಹ ಗುರುರಾಜರ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾರ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದದಿದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಗೀತೆ, ಚಿತ್ರಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತವನಿಗೆ ಉತ್ತರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ದಕ್ಷಿಣಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೆರೈಟಿಯ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆತ ಹಾಡಬಲ್ಲ. ರಾಗ ತಾಳ ಬದಲಾಯಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಡಬಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನವಿಲು ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಆತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅನೇಕ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸೇ ಮರ್ತೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಬಂದ,
ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರುದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡುವುದು. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಏನಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಹೀಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಗು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇಂಗು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಡೌಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಗು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಂತೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಜನ ಊಹಿಸಿಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಜನ ಬರುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಎಂತ ಉಳಿಯಿತು? ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನ ಒಬ್ಬಾತ ಬಂದು ಕೇಳಿದನಂತೆ, ಮಾರಾಯ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುದ? ಮೆಣಸು ಸಿಗುದಿಲ್ವ? ಸಾಸಿವೆ ಸಿಗುದಿಲ್ವ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಿಗುದಿಲ್ವ? ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುದಿಲ್ವ? ರವಿ ಸಿಗುದಿಲ್ವ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಇಂಗು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು? ತೆಗೆಯೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಗುದಲ್ವ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಡೋದು. ಇಂಗು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್, ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಒಬ್ಬನಂತೆ, ಎಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಹೆಣ್ಣಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲೇಕೂಡದು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಜನರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತ ಬರೀ ಅಪ್ಪನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದನೇ ಬೆಳೆಯಲಾರ. ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ, ಅದೇ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿವಂತರಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. 1 ಲಕ್ಷನೂ ಖರ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪಂದು. ಕೇವಲ 2300 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸುರಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಂತ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದವನು, ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿತು. ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಆ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಡೈರಿ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಬಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ, ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳಿ ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಚೇಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ನಂತ.
ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡುಂಟು. ಚೇಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಚೇಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ, ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವನಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕಚ್ಚಿದ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಚೇಳು ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೇ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಅದು ನೀವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದು ಕೇಳಿದಂತ. ಆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಚೇಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಅವನ್ ಚೇಳು ಕಿಟಕಿಲಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಚೇಳು ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚೋದು ಕಿಟಕಿಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಅವನು. ಚೇಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಚ್ಚದ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳುವವರು ಅವರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವವರು ಅವರು, ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವವರು ನಾವು. ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಾತೃನೇ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಮಾಭಜ ಮೌನಂ ಕಿಂಚಿದು ದಂಚಯ ಪಂಚಮರಾಗಂ ನೋಚೇತ್ವಾಮಿಹ ಕೋಜಾನೀತೆ ಕಾಕ ಕದಂಬಕ ನಿಹಿತೆ ಚೂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನೀವು ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಾಗಿ, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಹದ್ದುಗಳಾಗಿ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಸುಗಳಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ವಿನಯವಂತರಾಗಿ, ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನೆರೀತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಗೆದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರತಾಡನೆಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ನೆರೀಬಹುದು. ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸೋತಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂತಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನಾ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಿರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೆದರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪ್ಪಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಂತೈಸೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಅಮ್ಮಂದರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ SSLCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ SSLCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. SSLCಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ನಮ್ಮ ಮಗಳು 93 ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 93 ಆದರೂ ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 90ಗಿಂತ ಎಬೋವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, SSLCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SSLCಯಲ್ಲಿ 66% ಮಾಡಿದವನು PUCಯಲ್ಲಿ 87.67 ಮಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗೋದು ಬೇಡ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಮಾತು ಮಾತು ಮಥಿಸಿ ಬಂದ ನಾದದ ನವನೀತ, ಹಿಗ್ಗೆ ಬೀರಿ ಹಿಗ್ಗಲಿತ್ತು ತನ್ನೆ ತಾನೇ ಪ್ರೀತ. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಭಾವಗೀತ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ದೇವರು 2 ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ದೇವರು 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ,
ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಒಂದೇ ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಲಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆವ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಮಿತ್ರ, ನೆನೆವ ಹೆಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಕೂಡ ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆವ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಮಿತ್ರ, ನೆನೆವ ಹೆಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ಕನಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಣೇಶನಿಗೂ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುರಾಜರಿಗೂ, ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ಬಂದದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ಬಂದದ್ದು. ಗುರುವಿಗೆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿತ ಗುರು ಪಾಸಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ this, I request Mr. Padmanabh Prabhu sir. It's my privilege to propose vote of thanks for this orientation day program. First of all, I would like to thank today's chief guest, Vidwan Sandeep Bhatt sir, who spared his time and inspired our students. Thank you. Thank you, sir. Also, I would like to thank our co-founder of Vidatri Academy, Mr. Gurraj Shetty sir, for his guidance and support. Thank you, sir. And my sincere gratitude goes to our principal, Mr. Kiran Bhatt sir, for his support. Thank you, sir. Also, I would like to thank students and their parents for choosing our institution. Last but not least, I would like to thank all teaching, non-teaching staffs and volunteers who making this event successful. Thank you one and all.